باہر نکلا، مکمل خاموشی، نہ ہوا، نہ پرندہ، نہ روشنی، صرف سناٹا۔ میں نے آہستہ سے آواز لگائی، اگر تم یہاں آؤ تو آؤ۔ میں واپس آ گیا۔ چند لمبے گزرے، پھر ریت اڑنے لگی جیسے کوئی چیز نکل رہی ہو۔ ریت دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگی اور وہی شخص ابھرا، مگر اس بار وہ جلا ہوا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں نمی، جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے کو وہ۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ آگے بڑھا، بہت آہستہ، اور بولا، میں سعود ہوں، ریاض کا رہنے والا۔ 4 سال پہلے یہاں گزر رہا تھا، گاڑی کو حادثہ ہوا، آگ لگ گئی، لوگ دیکھتے رہے، کوئی نہیں رکا۔ ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور رکا تھا، لیکن وہ بھی ڈر گیا اور مجھے زندہ جلتا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میری روح وہیں بھٹک رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان ہیں، ہماری روحیں نہیں بھٹک سکتی۔ میں سن ہو گیا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، تو مجھے کیوں چنا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ تو وہ واحد انسان تھا جس دن خوف کے باوجود تم نے گاڑی روک دی، لیکن پھر تم نے مجھے راستے میں چھوڑ دیا ڈر کے۔ بس تو بھاگ گیا اور میری روح کو یہ ادھورا پن کبھی برداشت نہ ہوا۔ میں نے آنکھیں جھکا کر ڈرتے ہوئے کہا، تو اب کیا چاہتا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا کاغذ پیکٹ نکالا، اس پر قرآن کی ایک آیت لکھی تھی اور اندر ایک مٹھی بھر جلی ہوئی خاک۔ یہ میری قبر کی مٹی ہے، اس لیے جا کر میرے والد کے ہاتھ میں دے دو، وہ القسیم انیزہ میں رہتا ہے، اگے ان تک پہنچ جائے تو مجھے سکون مل جائے گا اور تو آزاد ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ تم یہ خود بھی تو انہیں دے سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ 4 سال میں پہلی بار کسی نے مجھے دیکھا تھا، میں کسی کو نظر نہیں آیا اور گاڑی رکی تھی۔ میں نے وہ پیکٹ لے لیا اور جب نظریں اٹھائیں وہ جا چکا تھا۔ سناٹا پھر سے چھا گیا، لیکن دل میں اب ایک بوجھ نہیں، ایک مقصد تھا۔ میں نے اگلے دن انیسہ جانے کا بندوبست کیا۔ ریاض سے انیسہ کا فاصلہ 340 کلومیٹر ہے، القسیم ریجن میں واقع ہے۔ میں نے سعود کی قبر کی مٹی والا پیکٹ اپنے ہاتھ میں لیا تو دل میں جیسے عجیب سا سکون اور ایک خالی پن پیدا ہو گیا تھا۔ مگر رات گزرنے کے بعد اب میرے ذمے ایک وعدہ تھا، سعود کی آخری نشانی اس کے والد تک پہنچانی تھی۔ وہ اپنی قبر کی مٹی انہیں کیوں دینا چاہتا تھا یہ میں نہیں جانتا۔ ریاض سے انیزہ جو القسیم ریجن میں آتا ہے کا فاصلہ تقریباً 340 کلومیٹر۔ میں نے اگلے دن ہی صبح سویرے اپنی ٹیکسی میں سفر کا آغاز کیا۔ راستہ طویل مگر سیدھا تھا، طریق القسیم السریہ سے ہوتا ہوا المجمع بریدہ سے گزر کر انیسہ۔ راستے بھر نہ کوئی موسیقی نہ کوئی بات، بس دل میں ایک خاموشی، اور بار بار وہی الفاظ گونجتے تھے جو سعود نے ریت میں غائب ہونے سے پہلے کہے تھے، مجھے سکون مل جائے گا۔ دوپہر کے تقریباً 1:45 میں انیسہ پہنچا۔ یہ ایک پرانا مگر صاف ستھرا شہر ہے جہاں اب بھی روایتی سعودی اقتدار قائم ہے۔ میں سیدھا مرکزی جامع مسجد کے امام کے پاس گیا، انہیں ساری بات بتائی جیسے ایک رازدار کی طرح۔ امام صاحب نے خاموشی سے میری بات سنی، چہرہ متجس مگر سنجیدہ تھا۔ میں نے ان کے سامنے سعود کا دیا ہوا پیکٹ رکھا، ان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدلا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹا تم جس کا ذکر کر رہے ہو وہ سعود بن عبد الرحمن ہے، وہ واقعی انیزہ کا ہی رہنے والا ہے، اور اس کے والد آج بھی اسی گلی میں رہتے ہیں جہاں تمہیں جانا ہے۔ امام صاحب خود میرے ساتھ گئے۔ ہم ایک پرانی گلی میں داخل ہوئے جہاں سرخ اینٹوں کے گھر قطار میں تھے۔ ایک گھر کے باہر دروازے پر عربی میں نام لکھا تھا، منزل عبد الرحمن بن سلیمان۔ امام صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، چند لمحوں بعد ایک نحیف سا بزرگ باہر آیا، سفید داڑھی، وہ سیدھا تھوب، آنکھوں میں گہری خاموشی۔ امام صاحب نے انہیں میرا تعارف کروایا اور کہا، یہ بھائی تمہارے بیٹے سعود کے بارے میں کچھ
लाए। मैंने वो पैकेट उनके सामने रखा और आहिस्तगी से सारी बात सुनाई कि मैंने उसे कहा, देखा क्या हुआ और वो क्या चाहता था। बूढ़े के हाथ लरसने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वो पैकेट पकड़ा, सीने से लगाया। अब सब अंदर बैठे। उन्होंने बताया, सऊद 4 साल पहले रमजान की रात में अलखर्ज से वापस आ रहा था। मेरी उससे आखिरी बात मगरिब के वक्त हुई थी। वो हादसा रात 10:30 बजे हुआ। किसी ने उसकी मदद नहीं की। बूढ़े की आवाज रोंद गई थी। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरी रूह पर वो छाया भारीपन बोझ हट गया। रात को मैं वापस रवाना हुआ। अनीसा से रियाज वापस आते हुए दिल बिल्कुल हल्का था। रास्ता तवील जरूर था लेकिन अब डर नहीं था, खौफ नहीं था, बस जैसे कोई अंदर से आजाद हो चुका हो। जब मैं वापस बासा पहुंचा और बिस्तर पर लेटा तो पहली बार कई हफ्तों बाद पुरसुकून नींद आई। और इस रात मुझे ख्वाब आया, एक खुले मैदान में मैं खड़ा हूँ, सामने सऊद खड़ा है, हल्के सफेद लिबास में, चेहरे पर मुस्कुराहट। कहता है, अरशद जज़ाकल्लाह, मैं आज भी सोचता हूँ कि ये सब क्या था और मेरे साथ क्यों हुआ। क्या वाकई किसी इंसान की रूह भी बेचैन हो सकती है और वो किसी दूसरे इंसान को नजर भी आ सकती है। तो यदि मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोग कहेंगे ये झूठ है, खुद से बनाई हुई है, ये बिल्कुल किसी फिल्म या ड्रामे की तरह लगती है, मगर ये सब सच है। बाकी लोग अपनी राय में आज़ाद हैं। इंसान के साथ ऐसा होता है, जिस इंसान के साथ ऐसा होता है जानता भी वही है। अल्लाह हाफिज। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे अब्बू ने हमें सुनाई थी। मेरे अब्बू बताते हैं कि जब हम लोग दादी के घर में रहते थे, उनका घर सुन्नत नगर लाहौर में है। उस घर में 3 भाई इकट्ठे रहते थे, सबके अलग अलग कमरे बने हुए थे। तो हमारी दादी का जो घर था उसमें से आवाजें बहुत आती थी। छत के ऊपर से ऐसा लगता था जैसे कोई घुंघरू पहन कर चल रहा है। तो एक रात छत से बहुत ज्यादा आवाजें आना शुरू हो गई। तो मेरे अब्बू ऊपर उठकर गए देखने के लिए। मेरे अब्बू उन चीजों से इतना नहीं डरते थे। वो कहते हैं कि जब मैं छत पर गया तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन जब मैं इधर उधर देख रहा था तो कोई चीज मुझसे टकराई। तो मैं समझ गया कि यहाँ कोई चीज वगैरह है, और फिर मैं नीचे आ गया। उसी तरह मेरी जो चाची का रूम था उसमें बहुत चीजें होती थी। जब मेरी चाची ने नमाज पढ़नी तो उनके सामने चीजें वगैरह गिरती रहनी, लटकाए हुए कपड़े गिर जाने। वो कहते हैं एक दफा लाइट गई हुई थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो हम सिर्फ छत पर बैठे थे, भाई भी, भाभियां भी और बच्चे भी। मैं नीचे जाने लगा तो भाई ने कहा कि आते हुए मेरे कमरे से चेयर लेते आना, क्योंकि पूरे मोहल्ले में ही लाइट नहीं थी तो अंधेरा बहुत ज्यादा था। मैं नीचे गया तो मैंने सोचा कि जाकर उनके कमरे में जो चेयर उठा लूं, और जब मैं चेयर उठाने के लिए अंदर गया तो मैंने देखा कि उनके कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई थी, और उसकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि वो मुझे बैठी हुई नजर आ रही थी, और माशाल्लाह से वो बहुत ज्यादा हसीन थी। जब मैंने देखा था मैं समझ गया ये अल्लाह की कोई मखलूक है। तो कहते हैं कि मैं चुप करके वहीं से वापस मुड़ के ऊपर चला गया। तो मेरा भाई कहता है कि क्या बात है, तुम कुर्सी लेकर ऊपर नहीं आए। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया कि इस तरह से आपके कमरे में कोई औरत बैठी हुई है। तो इसी टाइम मेरे भाई की बीवी नीचे गई। उन्होंने कहा कि मैं भी जाकर देखूं कि ये सच बोल रहा है या झूठ। उन्होंने कहा कि हमें कमरे में चीज गिरती हुई तो नजर आती है, मगर कभी भी इस तरह की चीजें हमने नहीं देखी। वो कहते हैं कि भाभी फिर भागती हुई ऊपर आई और उन्होंने कहा कि हाँ, कमरे में कोई बैठा है। फिर हम सब ही ऊपर थे। मेरे दादा और दादी कहने लगे कि कोई भी नीचे ना जाए, वो अल्लाह की कोई मखलूक है जो बैठी है, उसे बैठा रहने दो। तो फिर वो कहते हैं कि हम दोबारा नीचे नहीं गए और ऊपर ही सो गए।
जब सुबह उठकर गए तो वहां पर कोई चीज भी नहीं थी। तो मेरे अबू बकर मंडी में काम करते हैं। मेरे अबू रात को 2 बजे